సత్సు గారు సినిమా రంగంలో దాదాపు 500 సినిమాలు చేశారు, అనేక భాషలో చేశారు. ఎన్టీ రామారావు గారితో సత్సు గారికి ఉన్న అనుబంధం ఏంటో తెలుసుకుందాం. నమస్తే అమ్మ. నమస్తే. ఎన్టీ రామారావు గారితో మీరు ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిశారు, ఎలా? ఫస్ట్ టైం నేను బేబీ ఆర్టిస్ట్ ధర్మదేవత అలా పిక్చర్లో పీపుల్లే గారిది, శాంతకుమారి అమ్మ పీపుల్లే గారి, గిరిజ హీరోయిన్, నేను జూనియర్ హీరోయిన్. ఆ టైంలో వాహిని స్టూడియోలో అన్ని షూటింగ్ జరుగుతుంది. నేను కొంచెం జ్ఞాపకం ఉంది, చంద్రహారం సమ్ ఫిలిమ్స్, ఐ డోంట్ నో కరెక్ట్గా చెప్పేసి వాహిని స్టూడియోలో నేను ఎన్టీ రామారావు చూసి ఆ పీపుల్లే గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు, ఈ సచ్చు బేబీ ఆర్టిస్ట్ అలా చేశారు. బాగున్నా, నాకు తెలీదు ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్దవాళ్ళు అదంతా ఉంటుంది, అలా చేసిన తర్వాత మాయాబజారు కాంట్ మరక ముడియాదు, కాంట్ ఫర్గెట్, బికాస్ లైక్ మాయాబజార్ దెర్ ఇస్ నో ఫిలిం, ఎనీ డిజిటల్ ఫిలిం ఆర్ బ్రహ్మాండంగా ఎనీ ఫిలిం నాట్ లైక్ మాయాబజార్. మాయాబజార్ ఇస్ మాయాబజార్. ఎన్టీ రామారావు గారు నో ఎన్టీఆర్. సో దట్ టైమ్ కృష్ణ రుక్మణి, నేను బోత్ లాంగ్వేజ్ பண்ணுவேன் நான். దట్ ఈస్ తమిళ్ తెలుగు సైమల్టేనియస్. అమ్మలక్కలు ఒక ఫిలిం, అది మరుమగల్ అని తమిళ్, పద్మిని, లలితా పద్మిని గారు హీరోయిన్. ఎన్టీఆర్ அப்போ நிறைய தமிழ் படம், லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் will do. மருமகள் அவர் ஹீரோ, పద్మిని హీరోయిన్, నేను జూనియర్ పద్మిని. తెలుగులో అమ్మలక్కలు அதுதான் ஃபஸ்ட்டு. தென் మాయాబజార్. మాయాబజార్లో నేను సావిత్రి మాక జూనియర్, దేవదాస్లో సావిత్రి మాక జూనియర్ నేను. ஸோ ராமராவ் சார் வந்து மாயாபஜாரில் அந்த கிருஷ்ணர் வேஷம்லாம் பார்த்து அவர் தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். சசிரேகா ఒక ఫంక్షన్ போவோம் அதில். அப்போது வந்து ருக்மணி, சந்தியாம்மா గారు, జయలలిత మదర్ సంధ్యా గారు, ఋషేంద్రమణి, లాట్ ఆఫ్ ఆల్ లెజెండ్స్ ఆల్. సో దట్ టైమ్ then I acted not paired comedy films in Telugu films, then dance. Marina Manishi, that is Thiridadi in Tamil, MGR's film, remaked in Telugu, that is Marina Manishi. Nenu Challam comedy chesanu. A lot of films, dance, Pandav Vanavasam, lot of films MGR acted, but I am not paired like a heroine. After that, very long time back, saw in London when he came for some checkup. I went for the tour, like holiday. He was coming there in the Tower Museum, no, Tower Bridge, London, famous Temple Tower. Came that I saw that Hari Krishna and N.T. Ramarao garu and other friends all came. I saw, oh, N.T. Ramarao garu vastunaru. My niece said, no, you went now only Wax Museum. N.T.R. we will come here. I said, no, I know. It's Panchagacha, Manjibba and the huge body and all. I said, நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் என்டிஆர், எனக்கு எப்படி தெரியும், ஐ வாண்ட் டு see. அவர் பார்த்துட்டார் அங்கேருந்து. சரி, அவர் என்ன பண்ணுவார், మాయాబజార్லேருந்து என்ன வத்சலா, சசிரேகா, ஏம்மா எல்லாம் உன்னாரு அப்படி கேட்பார். நான் சச்சு, நான் இருக்கட்டும், எனக்கு தெரியும் சச்சு தெரியும், பட் வத்சலா தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும், மாயாபஜார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ சச் எ லெஜெண்ட். அவர் வந்து அப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஸ், நீ ஆர்டிஸ்ட், அதாவது சின்னவங்க பெரியவங்க அந்த மாதிரி அவர் நினச்சதே இல்லை. அவர் மாதிரி ஒரு பர்சன் பார்க்கல. அப்புறம் அவர் சொன்னார், நீ வா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், ஹரிகிருஷ்ணா ஃபோட்டோ தேய் அப்படின்னாரு. ஸோ ஹரிகிருஷ்ணா தான் வந்து நாங்கள் என்னுடைய நீஸு நாங்கள்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஸோ ஃபோட்டோ வந்தால் இப்படி ஃபோட்டோ ஏதோ தட் டைம் வந்து மொபைல்லாம் கிடையாது, தட் இஸ் வெரி லாங் பேக். ஸோ மொபைல் கிடையாது, ஃபோட்டோ அது கரெக்டாக ப்ராப்பர் இது இல்லை, அது மெமரியில் கரெக்டாக இருந்தால் நான் ஐ வில் கிவ் யூ. ஸோ தட் அங்கே பார்த்தேன் அவர்கிட்ட நான் நிறைய ஒரு டான்ஸு ஒரு படமில், அது கரெக்டாக படம் பேர் ஞாபகம் இல்லை, அவரோட பண்ணியிருக்கேன் டான்ஸு. அவர் நல்ல ஸ்ட்ராங்கு, அவர் நல்ல பெரிய ஹியூஜ். இது நான் வந்து அவர் கையில் இப்படி எடுக்கணும், என்ன இப்படி எடுத்து அப்படி இப்போ பிடிக்கணும், இப்படி பண்ணணும். நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, நான் மூவ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கிட்ட பண்ணி இப்படி தூக்கினார். நான் அங்கே போயிட்டேன், சார் என்ன சார், நீயே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கல, நீ டான்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும்ல. தெரியாது சார், உங்கள் பலம் எனக்கு தெரியல சார், நான் சும்மா ஒரு கிளாமராக ஒரு டான்ஸ் பண்ண, நோ ஷார்ட்டில் கரெக்டாக பண்ணு, சும்மா ஜோக்குக்காகவே பண்ணார். எனக்கு தெரியும் அவர் இல்லைன்னா அவர்
ஆக்சுவலாக கரெக்டாக பண்ணுவார். அவர்கிட்ட ரொம்ப இதாக இருக்கணும். அவர் டான்ஸு, ஆக்டிங், ஃபைட்டிங், எனிதிங் அவர் அவ்வளோ இதுவாக பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு சீக்வன்சஸ் எனக்கு கிடச்சிது அவரோட. பட் அவர் வந்து அதே மாதிரி வந்து அந்த திருப்பதியில் அவர் வந்து எப்படிலாம் அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து பண்ணார் தெரியும். ஏன்னா அந்த தரிசனம் பார்க்க வர க்ரௌட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு அகாமடேஷன் கொடுக்கணும். எல்லோரும் பாவம் வெயில் சம்மரில் எல்லோரும் அவங்களுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக தட் இஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா அவர் எப்படிலாம் அதை திங்க் பண்ணி பப்ளிக்கு எப்படி வேணும், என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பர்மனெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கார். இப்போ புதுசாக வேணால் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாமே தவிர, பட் அந்த தாட் வந்து அவர் தான் பண்ணார். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவர். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர், ராமர், அவர் தான் என்டிஆர் தான் அந்த வேஷம் வந்து இன்றைக்கி கூட எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து ஃபோட்டோவில் பார்த்தா தெரியும். ஆனால் மனசில் வந்து என்டிஆர் தான் நிற்பார். கிருஷ்ணர்னால் அவர் தான். அதே மாதிரி திருப்பதியில் யார் பார்த்தாலும் அப்போ அந்த காலத்தில் அவர் வந்து பசுல்லா ரோடு அந்த வீடு எனக்கு தெரியும். அந்த அம்மாலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன். நான் சின்னப்போ நிறைய தடவை போயிருக்கேன் அவர் வீட்டுக்கு. அப்போ அவர் வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கும்பொழுது எல்லோரும் திருப்பதிக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது எங்கே பண்ணணும்னு பார்த்தா அவர் வீட்டு வாசலில் தேங்காயில் கோகோனட் ஒரு அது அடிச்சுட்டு தான் போவாங்க அங்கே. அதுதான் அது பர்ஃபார்மிங் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான். அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் லேடிஸ் வீட்டுக்கு தான் போவாங்க. சாவித்திரிமா வீட்டுக்கு போவாங்க, அஞ்சலி தேவிமா வீட்டுக்கு போவாங்க, எல்லோரும் வீட்டுக்கு போவாங்க. பட் அவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை, அந்த கம்ப்ளீட் பீப்புளுக்கு அந்த திருப்பதி போயிட்டு வந்தால் நெக்ஸ்ட்டு இவர் தான் தேவுடுன்ற மாதிரி அவங்க பசுலாரோட ஹவுஸ்க்கு. ஸோ அது அவரோட அந்த அவ்வளோ லெஜெண்ட்டு அவ்வளோ இதில் வந்து நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமை, ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் இந்த யங்ஸ்டராக இருக்கும்போதே, நான் பேபியாக இருக்கும்போதே பண்ணது வந்து மறக்க முடியாது. எங்களுக்கு அந்த கால சினிமா எங்களுக்கு கிடைச்சா மாதிரி இனிமேல் யாருக்கும் கிடைக்க போகிறதில்ல. தட் இஸ் ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் இருந்த பீரியட்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் கோல்டன் பீரியட். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் வரலாம், யாரும் நான் தப்பு சொல்லலை. பட் அந்த பீரியட் வந்து அவ்வளோ ஒரு சியர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு செட்டில் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும், ஒரு ஃபியர். இவங்க பண்ணுறாங்க, இவங்களோட ஈக்குவலாக நம்ம எப்படி பண்ணுறது, எப்படி செய்கிறது என்ன அப்படின்னு ஒரு ஃபியர் இருக்கும். எப்படியாவது நமக்கும் நம்ம ஆடியன்ஸ் நம்ம சைடும் நம்மளை பார்க்கணும் நம்மளை அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணால் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. இது பண்ணு, யூ டிட் லைக் திஸ், யூ டூ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்து இல்லை இது. பட் ஸ்டோரி வாய்ஸ் எல்லாமே இது. என்டிஆருடைய நேம் வந்து இன்றைக்கி இல்லை, எவ்வளோ வருஷம் போனாலும் கூட அவர் பேர் போகவே போகாது. எங்கள் கண்ணில் இன்றைக்கி அவர் இல்லைனாலும், உருவமாக இல்லைனாலும் கூட என் ஃபேஸில் இன்னும் அவரை பார்க்குற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த நைஸ் டைம் நான் வந்து உங்களோடலாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு, அவருடைய ஃபேன்ஸு இவ்வளோ பேர், நிறைய பேர் இருக்காங்க, வேர்ல்டு வைஸ் எல்லோரும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ்.